تو برکات کے ایک سمندر ہے یہ آسمان ولایت کے اختر ہے، شان اسلاف کے سچے مظہر ہے یہ، شان اسلاف کے سچے مظہر ہے یہ، بہت خواجہ کا کہیر جسے آئینہ رضا نہیں رکیے پہلے ایک ہی سوال پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے اسی پر تو آپ نے کہا کہ یہ طریقہ کس کا ہے؟ کس کا طریقہ ہے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں فقہائے کرام جو ہیں وہ کس کے طریقے پہ مطلب لاتے ہیں؟ ہمیں تو قرآن کی کتاب میں طریقہ رسول لینا ہے. چلیے آپ ہی ذرا بتا دیجیے. تو میں نے تو بتا دیا آپ کو، جو دیکھیے آپ نے پوچھا ہمارا عمل طریقہ، تو میں نے اپنا طریقہ بتا دیا. آپ نے بولا ہاں یہ صحیح، آپ اس طریقے سے کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں. تو آپ بتائیں یہ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے یا مطلب کچھ اور ان کا طریقہ ہے؟ اس پر بحث کریں گے. آپ نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں جو آپ نے اب میں بتا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ 20 قاعدہ یعنی اول قاعدہ بھول گئے تو چوتھی رکعت میں سب کچھ پڑھ لیا، پہلے تشہد درود دعا سب کچھ پڑھ لیا اور اللہ اکبر کے 2 سجدے کیے اور سلام پھیر دیا. یہ طریقہ ہے. کہاں پہ لکھا ہے یہ طریقہ کہاں لکھا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے 829 نمبر کی. نہیں بخاری شریف کی حدیث باب کیا ہے؟ جی تشہد کا باب. تشہد کا جی آپ نکال لیجیے 829 نمبر کی روایت ہے. شاید کیا چیز 829 نمبر کی حدیث ہے. نہیں میں باب نمبر بتائیے اس میں کیا لکھا ہے. چلیے آپ اردو ہی پڑھیے. نہیں اردو نہیں، میں تو منہ زبانی بتا رہا ہوں. میں تو بتا رہا ہوں کہ اس میں سمجھائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی ہمیں، اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول 20 کے قاعدے میں نہیں بیٹھے بلکہ ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے چوتھی رکعت میں سب کچھ پڑھ لیا. اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں منتظر تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیریں گے، لیکن اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی یعنی اللہ اکبر کہا اور 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا. یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ملتا ہے بخاری شریف میں. اب اس کے خلاف آپ کا طریقہ ملتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں نا. جی جی تو اب اس میں ڈفرینس کیوں آ رہا ہے؟ ہو گیا نا، آپ نے بول لیا نا. جی 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 یہ خاص موضوع حدیث ہے. مطلب یہ تو ظہر کا وقت ہے. اب اثر میں اگر مان لیجیے ایسا آ گیا تو کوئی سی طریقہ بیچ کا قاعدہ مطلب یہ طریقہ رہے گا. ارے نہیں اس میں خالی ظہر کا لفظ، اثر کا اگر مان لیجیے نہیں یار اس میں لفظ ظہر ہے. آپ حدیث میں تعویل نہیں کر سکتے نا، اپنی طرف سے حدیث نہیں پڑھا سکتے نا. مجھے آپ اثر کا طریقہ بتا دیں بھائی. کبھی بھی بیچ کا قاعدہ بولو گے یہ کرنا پڑا. ارے یار کیسے یہ اس میں یہاں لکھا ہی نہیں نا. اس میں لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز، انہوں نے ظہر کی نماز پڑھائی. اب مان لیجیے اگر اثر کوئی اثر میں ایسا ہو گیا تو یہ طریقہ رہے گا. یہاں پہ لکھا ہی نہیں نا کہ ہر نماز کے لیے ہے. موضوع سمجھتے ہیں آپ؟ موضوع حدیث کسے کہتے ہیں؟ اچھا یہ ہر نماز کے لیے نہیں ہے. نہیں تو آپ بتا دیجیے نا اثر کے لیے مان لیجیے. آدمی فرما رہے ہر نماز کے لیے نہیں ہے. کیا چیز؟ یہ ہر نماز کے لیے نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اثر میں بھی یہی طریقہ اپناؤ. میں آپ سے اثر کے تعلق سے پوچھ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں. پہلے تو ہم نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول طریقہ کیا، ہم نے بتا دیا. تو ہم نے آپ کو نہیں یہ اپنے پورے نماز کے طریقے سے نہیں بتایا. ہمارے فقہائے کرام نے جو بتایا نا پورے نماز کے طریقے سے بتایا. پورے نماز انہوں نے تحقیق کر کے بتایا. تو اس کا مطلب آپ کے نزدیک فقہا لوگ مطلب کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، آپ فقہا سے بڑے کرتے ہیں. تو آپ ہی بتا دیجیے اثر کا طریقہ کیا ہوگا. شعیب صاحب اب جو آپ کا طریقہ ہے الحمدللہ وہ ٹھیک ہے، دلیل دیں آپ. ہاں تو ہم نے تو دلیل دے دیا نا آپ کو کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ مطلب کہا، ہم ان کی باتوں کو تسلیم کر رہے ہیں. قرآن کی آیت پیش کریں گے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رسول بنایا اللہ نے، تو قرآن کی آیت پیش کریں. قرآن کی آیت یار نماز کیسے آدمی ہو یار تم؟ قرآن سے پیش کیا جائے گا. ارے تو رسول کون ہے؟ اچھا چلو ایک تم قرآن شریف پیش کر دو. یہ حدیث میں ہے کہ قرآن میں؟ یار پہلے تم کنفیوز کیوں اتنا ہو جاتے ہو؟ کیا کر رہا یہ جو حدیث شریف پڑھے ہو یہ قرآن ہے؟
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है या अबू हनीफा रहमतुल्लाह रसूल है? रसूल कौन है? देखो, तुम रसूल मानते हो इमाम आजम अबू हनीफा को क्या? आप कह रहे हो ना अबू हनीफा रहमतुल्लाह का ही तरीका है। तो हम क्या चीज तरीका अगर मान लीजिए कोई किसी के तरीकों को, कोई फोकहा की बात मान लिया, क्या वो उसके मतलब रसूल मानता है उसको? अगर रसूलुल्लाह से टकराएगी तो गलती नहीं मानी जाएगी। तो कहाँ टकरा रही है? टकरा नहीं ना, रसूल का तरीका भैया। तो यहाँ पे खाली जोहर का लफ्ज है ना, असर का तरीका आप बता दीजिए। असर में सजदा सहू करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे? बिल्कुल सही करें। अभी तो मैंने नहीं, यहाँ पर खास जोहर के लिए कौन सी नमाज का तरीका है भाईजान? खास जोहर के लिए है, कौन सी नमाज का है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये खास जोहर के लिए असर का तरीका आप बनाए ना यार। आप अपने तरफ से फुकहा से बढ़ रहे हैं, तो फुकहाए कराम की बात आप नहीं मान रहे हैं। चलिए, मैं एक मिनट के लिए आपकी बात को मैं तस्लीम करता हूँ। यहाँ पे जोहर का लफ्ज है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। शेर रज़ा साहब, आप अपना तरीका बताएं। मैंने तो अपना तरीका बता दिया कि इमाम आज़म हनीफा ने जो लिखा है वो बिल्कुल हक है। अगर आपके अंदर जरूरत है तो आप बताएं कि इसमें। सुनो मेरी बात जी। शेर रज़ा साहब अबू हनीफा रहमतुल्लाह को जो है इमाम शाफई वाले नहीं मानते, इमाम मालिक वाले नहीं मानते, और अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह जो तकलीफ करते हैं वो लोग नहीं मानते। अरे वो मसला यहाँ पर ये नहीं है मानते ना माने, हमें वो नहीं कहना है। नहीं मानते? क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं मानते? अस्तगफिरुल्लाह, मैंने ये बात कब कह दी? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिल्कुल। आपने कहा मैंने जब रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दिया तो आपने आप बताइए ना, मैंने आपसे पूछ रहा हूँ ये हदीस शरीफ क्या है? ये हदीस शरीफ खास जोहर के लिए है, इसमें असर का लफ्ज भी मैं पूछ रहा हूँ। असर में अगर मान लीजिए सत्ता सौ करना तो आप क्या करेंगे? साहब आप अबू हनीफा रहमतुल्लाह नबी मानते, रसूल मानते? मैं ये अगर कोई फुकहा की बात को मान ले, क्या आप में भी मानते हैं? इमाम आजम अबू हनीफा को आप नबी मानते हैं या रसूल मानते हैं? फुकहा की बात सुनो, फुकहा की बात को मानना क्या ये रसूल की दलील है? दलाइल क्या है? अच्छा, रसूल मानने के लिए क्या चाहिए? अगर मान लीजिए किसी को रसूल माना जाए, उसके लिए क्या शर्त है? अल्लाह ने बनाया रसूल तो आपको। तो फिर आप क्यों, जब आपको पता है अच्छा आपके सपने में अल्लाह ने कहा था कि इमाम आजम अबू हनीफा अल्लाह के रसूल है? नहीं, आप कह रहे ना अल्लाह के। नहीं, तो आपके सपने में कहा था कि आपके सपने में अल्लाह ने कहा था कि ख्वाब में कहा था कि अल्लाह के रसूल है इमाम आजम अबू हनीफा? आप कह रहे हो रसूल भाई? नहीं, तो आपके सपने में या आपके पास वही आई थी कि इमाम आजम अबू हनीफा की जो बात को माने वो उनको रसूल मानता है? आप ये फरमा रहे हैं कि हमारे फुकहा ने कहा, आप ये फरमाया ना? हमारे फुकहा ने नहीं, इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा। तो ये मतलब कोई ऐसी दलील है? ऐसी कोई दलील है कि कोई इमाम आजम अबू हनीफा की बात को तस्लीम करे, उनकी बात को माने, वो उनको रसूल मानता है? ऐसा वही आपके ऊपर आई थी? ऐसे किस किताब में ऐसा लिखा है? चलो अबू हनीफा बताओ, कौन बताओ, कहाँ पर लिखा है? अरे तो बताइए ना आप। हम तो अपने फुकहा की बात को मानते हैं, तो क्या फुकहा की बात को मानना? कौन सी किताब में लिखा है ये तो बताओ, उनकी कौन सी किताब में लिखा है? हाँ, तो हम तरीका जो आपका है, तो आप खुद हमारा तरीका आपको याद है, तो हमने तो अपना तरीका बता दिया। चलिए, आपने तरीका पूछा, आपने दलील नहीं मांगा है, और आपको क्या हक बनता है कि आप हमारे फुकहा किताबों का दलील मांगे? हमने तो अपना तरीका बताया, तो आपने अपना तरीका एक ही नमाज के लिए बताया जो वहाँ पे खास है, जोहर की नमाज पढ़ाई। तो आप बताइए असर की नमाज के बारे में क्या हुक्म है? मैंने साबित कर दिया, तुम अल्लाह के रसूल को नहीं मानते। यही कहाँ साबित कर दी यार? मैं यहाँ पर खास क्या वाली बात करना सीखे हो? असल में बात करो। कर रहा हूँ ना। चलो, हाँ बोलो। आपसे तो आपने फरमाया कि फुकहा के नजदीक ये तरीका है। अरे कौन हो तुम? तुम्हारे पास लग गया? अबे हेलो जी। अच्छा चलो, तुम्हारे पास ही लग गया। चलो, फोन करके क्यों भाग क्यों गए यार तुम? भाग, मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी पूरी, तुम तो नहीं, फोन करके भाग गए यार। अभी 3 सवाल कर रहे थे और एक ही सवाल अभी कंफर्म नहीं हुआ, तुम फोन करके भाग गए। कितना अजीब सवाल है यार तुम्हारा। दूसरा सवाल करूं? नहीं, पहले सवाल पे ही बात कर लीजिए, ठीक है? नहीं, अभी पहला सवाल तो कंफर्म हो जाने दीजिए। एक सवाल पूरा हो जाने दीजिए। अहले हदीस साहब, पहले एक सवाल पूरा हो जाने दीजिए। आपने जोहर के लिए बताया, असर के लिए आप बताएं। कुरान हदीस में आप